press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, today we discuss about KCET Biology 2020 annual paper. First question, injection of antidote against snake bite is an example of. Antidote is nothing but ready-made antibodies. So giving ready-made antibody to an human beings or an animal is nothing but the passive immunity. So if the immunity or antibodies is developed in our body due to infection or due to vaccination, then it is referred as active immunity. Next question, certain tumors are called malignant because. So malignant tumors, they are not neoplastic, they are neoplastic, okay. Then they are confined to specific location. They are not confined to specific location, they will spread from one region to another region. Next option, they invade and damage surrounding tissues, that is they exhibit the property of metastasis is correct. Then they show contact inhibition. The property of contact inhibition is of the normal cell, malignant is the tumor, that is the cancer cells, okay, means it is a neoplastic cells. So it does not exhibit contact inhibition. The correct option is they invade and damage the surrounding tissue, and that property we call as metastasis. The transport of which neurotransmitter is interfered by quinine. So quinine, the neurotransmitter, affect the dopamine. Next question. In the life cycle of Plasmodium, fertilization takes place in. See, the fertilization of Plasmodium is, it exhibits two types of fertilization, that is asexual reproduction and also the sexual reproduction. But the fertilization means the fusion of gametes, that is belongs to sexual reproduction. Sexual reproduction occurs in stomach of mosquito. In human beings, asexual reproduction occurs. So the Plasmodium exhibit two type of reproduction, asexual reproduction in human beings and sexual reproduction, that is the fusion of gametes we call as fertilization occurs in stomach of mosquito. White rust resistant variety of Brassica is the Pussa swarnim. Next question, which of the following plant tissues cannot be used as explant in tissue culture? So tissue culture ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು explant ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Explant means a small piece of plant body which produces the new plant in tissue culture or in the laboratories, so or in cultural media. Collenchyma is living tissue, it can produce the new tissues or new plant body, so it is used as explant. Meristems is also living, parenchyma is living, but sclerenchyma is non-living, it cannot be used as explant. Next question, the hybridization between natural incompatible plants like potato and tomato, both are not belong to same species but they are related species, where the protoplasm is fused to form tomato, and it is the process of somatic hybridization. A chili plant was severely infected with the chili mosaic virus. Identify the technique that helps to raise virus-free plants in the next generation from the above virus infected plants. So the viruses free plant can be generated by meristematic culture. Meristematic tissue, they add fast replication process when compared to the virus. So virus cannot replicate in meristematic tissue, and meristematic tissue does not store any stored food materials. So this property helps for the tissue culture to generate virus free plants. Next question. In sewage treatment, secondary treatment is considered highly significant because
It increases the organic content of sewage. It helps to remove debris from sewage. It reduces the BOD level of sewage. It helps in production of biogas. Main criteria of sewage treatment is to remove organic matter and to increase the oxygen content and to reduce BOD, that is biological oxygen demand should be reduced. When we reduce the organic or remove the organic material, so the BOD also decreases, then dissolved oxygen increases. So option is C. The ruminant animals can digest cellulose in their food, whereas human beings are unable to do so. This is because ruminant animals means cattle. Okay, they digest the cellulose because methanogens are absent in human gut. That is correct option. Methanogens are absent in human gut, so humans cannot be digest the cellulose. Then methanogens are present in human gut. It is not present. Cellulose is a complex sugar. Cellulose reduce the bulk of food ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಥನೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಗಟ್, ಸೊ human beings are unable to digest the cellulose food. Next question. From the given combination of steps in PCR, identify the enzyme dependent steps. ಅಂದರೆ ಎಂಜೈಮ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ 94 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅನಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ RNA ಪ್ರೈಮರ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. DNA ಪ್ರೈಮರ್, ಇಲ್ಲಿ DNA ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ DNA ಪ್ರೈಮರ್, RNA ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ RNA ಪ್ರೈಮರ್, ಬಟ್ DNA ಯೂಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೈಮರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಮರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥರ್ಮಸ್ ಅಕ್ವೆಟಕಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇಲ್ಲೇನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಎಂಜೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಯೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಂಟು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಬಯೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅದು ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೆಲ್. ವೈರಸ್ ಅದನ್ನ ಓಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಿತ್ತು ಓಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ ತಪ್ಪಿದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ನ ರೋಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಬಯೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿಸಾರ್ಮ್ಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯುಮಿಫೇಸಿಯನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಲೇಬಲ್ಸ್ M and N in the following agarose gel electrophoresis representation ಅಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಎನ್. ಎಮ್ ನೋಡಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್, DNA ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವೆಲ್ ಇದೆ. ಎನ್ ಆಗಲೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ವೆಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಮ್ಗೂ ಎನ್ನಿಗೂ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಎನ್ನು ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? DNA ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, ಇಟ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಆ್ಯನೋಡ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಮ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎನ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಮ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ DNA ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಎನ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ DNA ಬ್ಯಾಂಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. Next question, 14th question. In RNA interference, the double stranded RNA molecule prevents. RNA interference ಅಲ್ಲಿ dsRNA ಏನನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇವಾಗ mRNA ಬಂದಿದೆ, ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ mRNA. dsRNA mRNA ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, mRNA ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ mRNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. mRNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ mRNAಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬಾರ್ದು? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? mRNA ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ mRNA. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ.
Nowadays, the early diagnosis of bacteria or viral infection in humans is possible using ಅಂತ ಇದೆ. So early detection is one of the important criteria in patient to determine the particular disease, and we can provide an effective treatment to cure the particular disease. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದಾದರೆ PCR ಮತ್ತು ELISA ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ PCR ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್, ಇವಾಗ ಯಾರಿಗಾರ ಒಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಟ್ಯೂಮರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಜೀನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯುಟೇಟೆಡ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಜೀನಿಂದು ಅದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರೋಬ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಹೋಗಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಟೋ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದಾಗ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನ್ ಅಂತ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಜೀನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯುಟೇಟೆಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಟು ಕಾಸ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಲಿಸಾ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟಾಗಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು when compared to other type of diagnosis by PCR and ELISA. So option D ಆಗುತ್ತೆ. Next question, which of the following features of plant is not helpful in adapting to desert life? Plant ಡೆಸರ್ಟ್ ಲೈಫಿಗೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರೋಂಥದ್ದು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್ ಆನ್ ಲೀವ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲೀವ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಔಟ್ ಗ್ರೋತ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರೈಕ್ರೋಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ಹೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ಲೈಫ್. ಈಗ ಅದೇ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಕ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಂಕನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಓಕೆ. In the following equation, Verlust Pearl logistic growth, the letter R denotes. R ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಎನ್ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಪಿರಮಿಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬಿಲೋ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್, ದೆನ್ ಮೇಲಿರುವಂಥದ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತ್ ಇದೆ, ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನ್ಯಾಟಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ತುಂಬಾ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಬರ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಲಿಂಕ್ ಎಮ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಒಂದು ಫುಡ್ ಚೈನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರಾಸ್ ಸಪ್ಪರ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫ್ರಾಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್. ಫ್ರಾಗ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಕ್, ಸ್ನೇಕ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಲ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್. The organisms which invade a bare area to initiate an ecological succession are known as. ಬೇರೆ ಏರಿಯಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಯೋನಿಯರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್.
ಇನ್ ಸಿಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಇನ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸೇರದಲ್ಲೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇದೆ. ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ನ ಅವ್ರ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ಸ್ಯಾಂಚುರೀಸ್, ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್. ABC ಏನಿದೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನೇಚರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ D ಏನಿದೆ ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಡ್, ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಝೋನ್ ಇನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಓಝೋನ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಓಝೋನೇ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ UV ರೇಸಿಂದ ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ರೇಸ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅದು ನೇಚರಲ್ಲೇ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯೂಟ್ರೋಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾನ್ ಇನ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಟ್ರೋಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೇಕ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. According to Supreme Court of India, ruling with respect to Bharat Stage 6 norms, from which date they are supposed to be implemented in the country. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ 4th ನೋಡಿದ್ದೀರ, 5th ಮತ್ತು 6th ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 5 ಇಯರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಭರತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 4th ನಮಗೆ 2010 ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 5th 2015, ದೆನ್ 6th ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, 1st April 2020ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಗೈ ಕಾಲಮ್ 1 ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಲಮ್ 2, ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ 1 ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ 2ನಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೈಕೋಮೈಸಿಟ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಸ್ಕೋಮೈಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಗಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಪೈಕೋಮೈಸಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಬಿಗೋ, ಆಸ್ಕೋಮೈಸಿಟ್ಸ್ ಪೆನಿಸಿಲಿಯಮ್, ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸಿಟ್ಸ್ ಪಕ್ಸಿನಿಯಾ, ಡಿಟಿರೋಮೈಸಿಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ and choose the correct option that matches with the letters given in the box ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅವೇ ಇದ್ದಾವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟಾ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವಿಷನ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟನ್ನು ಅಂದರೆ ಜಾ ಲೆಸ್ ಮತ್ತು ಜಾ ಇರೋವಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಿ, ಜಾ ಲೆಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎ ಜ್ಞಾಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಚ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ಜಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಜ್ಞಾಂತೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಜ್ಞಾಂತೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲೋಕೋಮೋಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಫಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫಿಶಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಮೋಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಲೋಕೋಮೋಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಲಿಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಟೆಟ್ರಾಪೋಡಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೈ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹೈ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಪೆರಿಯಾಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಟೆಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪೆರಿಯಾಂತ್ ಅಂತ ಟೆಪಲ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಲಿಲೇಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಾಲ್ ಆ ಓರಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯೂನಿಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಟೆಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ಟರ್ ಏನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್
grass and hibiscus plant in his garden during noon. To his surprise, only the leaves of grass were found rolled inwards. The reason could be ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಸ್ನ ಎರಡು ಲೀವ್ಸ್ನ ನೂನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಗ್ರಾಸ್ ಲೀಫ್ ರೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ರೋಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಡೈಕಾಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಸು ಮಾನೋಕಾಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಲೀಫ್ ಏನಕ್ಕೆ ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬುಲ್ಲಿಫಾರಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Those cells helps in rolling of leaves to prevent the rate of transpiration. So option ಏನಾಗುತ್ತೆ undifferentiated mesophil in grass leaves ಅಂತ first A due to high rate of transpiration ಅಂತ ಇದೆ. Presence of more number of stomata ಅಂತ ಇದೆ. Transpiration ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಿದೆ, ಡೈಕಾಟ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ಸಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಿದೆ, ಗ್ರಾಸಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಅದು ರೋಲಿಂಗ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆನ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಮೀಸೋಫಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಲ್ಲಿಫಾರಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಬುಲ್ಲಿಫಾರಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಟಾರ್ ಬುಲ್ಲಿಫಾರಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ ದ ಬಿಲೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶೀತ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶೀತ್ಗೆ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶೀಟ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಲೇಬಲಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ whose percentage weight is highest in both earth crust and human body. ಸೊ ಇದು ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಂಥದ್ದು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ 46.6% ಇದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ 65% ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಈವೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ಸೈಮ್ ರಿಕಾಮಿನೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಕಾಮಿನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಈವೆಂಟ್ ಮಿಯೋಸಿಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಅದು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೆಪ್ಟೋಟಿನ್ ಇದೆ, ಝೈಗೋಟಿನ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾಕಟಿನ್ ಇದೆ, ಡಿಪ್ಲೋಟಿನ್ ಇದೆ, ಡಯಾಕನೆಸಿಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಯಾಕಟಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಎನ್ಸೈಮ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಕಟಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ನಾನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಟರ್ಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಡಯಾಕ್ನೆಸಿಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಝೈಗೋಟಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಕೈನೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್, ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್. ದ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್ಸ್ ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ Mn and Cl. Mn and Cl involved in photolysis of water. In C4 plant C3 cycle take place in ಅಂತ ಇದೆ. C4 plants ಅಲ್ಲಿ C3 cycle ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ? C4 plants ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಅನಾಟಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ C4 ಪಾತ್ವೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಬಿಸ್ಕೋ. ರುಬಿಸ್ಕೋ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ರುಬಿಸ್ಕೋ ವಿಲ್ ಬೈಂಡ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಆಕ್ಸಿಜನೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಪಾತ್ವೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ C3 plants. But it is the adaptation in C4 plants where in the mesophyll cells it lacks rubisco, and due to absence of rubisco where the carbon dioxide fixation occurs by phosphoenol pyruvate to form 4 carbon compound called as oxaloacetic acid, which is further converted into malic acid. Malic acid moves to the bundle sheath cells. Actually, final fixation of carbon dioxide into glucose
occurs by C3 pathway, not by C4 pathway. So final fixation that malic acid dissociate to release the carbon dioxide is fixed by Rubisco in bundle sheath cells. Bundle sheath cell contains Rubisco, but it does not contain thylakoid. Thylakoid ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ರುಬಿಸ್ಕೋಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಕ್ತಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಇರುತ್ತೆ, ತೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ C3 ಸೈಕಲ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೈಕಲ್ the various organic acid undergo decarboxylation. Decarboxylation means removing of carbon dioxide, removing of carbon in the form of CO2, carbon dioxide. Which of the following organic acid of the above cycle have C4, 5C, 6C respectively ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರುವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು, 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರುವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು, 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರುವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಕಾಲಿಸಿಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್. ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎನ್ ಅಸಿಟೈಲ್ CoA ವಿಚ್ ಈಸ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. Then that acetyl CoA combined with oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid is 4 carbon containing compound to form 2 plus 4. Oxaloacetic acid ಅಲ್ಲಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಸಿಟೈಲ್ CoA ನಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ. 4 plus 2 ಅದಕ್ಕೆ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು, ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. Citric acid undergoes decarboxylation to where the carbon dioxide is eliminated to form 5 carbon containing compound, that is alpha ketoglutaric acid. Alpha ketoglutaric acid undergoes decarboxylation to form succinic acid. Succinic acid further does not undergo decarboxylation. Succinic acid is converted into malic acid, fumaric acid, then finally oxaloacetic acid. So the 3 times decarboxylation ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಕೀಟೋಗ್ಲುಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎರಡೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅದರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಬೇಕು. ರುಬಿಸ್ಕೋ ಯಾಸ್ ಹೈಲಿ ಅಫಿನಿಟಿ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಲೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪಾತ್ವೇ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪಾತ್ವೇ ಅಂದರೆ C3 ಪಾತ್ವೇ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ C4 ಪಾತ್ವೇ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Yeast poisons themselves when concentration of alcohol reaches 7% ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಸೊ ಅದು ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ 13% ಆದಾಗ, 7% ಅಲ್ಲ 13%ಗೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, 4 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1, 4 ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಎ ಆಪ್ಷನ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ 4 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟು ಮತ್ತು 4th ರಾಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ 4th ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್, 4th ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಫಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ glands given in the column 1 with their respective enzymes given in the column 2 and choose the correct combination from the given option. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೆಗಾ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆಗಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ 60ಗೆ
ಮಿನಿಮಮ್ 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಮಿಲರೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ದೆನ್ ಸಲವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇಂದ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್. ದೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಪೆಪ್ಸಿನ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಎಂಟೆರೋಕೈನೇಸ್. ಸಲವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸಲವರಿ ಅಮಲೇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾಲಿನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಬಿ ಡಿ ಅವರು ಸಿ ಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ, ನೋಡಿ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯೂಕೋಸೈಡ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ 1 ವಿತ್ ಕಾಲಮ್ 2 ಇನ್ ಆನ್ ಹೆಲ್ತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂಡ್ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್, ಲಿಂಪೋಸೈಡ್ಸ್, ಮಾನೋಸೈಡ್ಸ್, ಬೇಸ್ನೋಫಿಲ್ಸ್, ಈಸ್ನೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 60 to 65%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಂಪೋಸೈಡ್ಸ್ 20 to 25%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾನೋಸೈಡ್ಸ್ 6 to 8%. ಬೇಸ್ನೋಫಿಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 0.5 to 1%. ಈಸ್ನೋಫಿಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2 to 3%. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಕಾರ್ಪೊರಾ ಕ್ವಾಡ್ರಿಜಿಮಿನಾ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಾರ್ಪೊರಾ ಕ್ವಾಡ್ರಿಜಿಮಿನಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಲೋಬ್ಸ್. 4 ಲೋಬ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್? ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್. 4 lobes of mid brain. A girl after attaining sexual maturity shows development of growing ovarian follicles, development of mammary glands and high pitch of voice. These changes are attributed to dash hormones ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಿಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ 2 ಇರುತ್ತೆ, ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೆರಾನ್. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೆರಾನ್ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೆರಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಆಲ್ವಿಯಲೈ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಚುರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ಇನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಈ 17 ಅಂತಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಪಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆಂಜಿಸ್ಪರ್ಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್? ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪೆನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ 3N. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಝೈಗೋಟ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಇನ್ ಆಂಜಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಅದೇ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಇವಾಗ ಪೈನಸ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ 17x3 ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? 17x3 ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ನಮಗೆ 51 ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ರೊಪಗ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಮ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಮ್ ಅದೇನದು? ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ರೀಜನ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನೋಡ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನೋಡ್ಸ್ and that nodes give rise to tuft of leaves system and shoot system. ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಐಕಾರ್ನಿಯಾದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐಕಾರ್ನಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಐಕಾರ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಫಿಸ್ಟಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಸೋಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಜಿಂಜರ್, ಬಲ್ಬಿಲ್ ಆಗಿತ್ತು ದ ಏರಿಯಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್, ಅಗೇವ್ ಬಲ್ಬ್ ಅಲ್ಲ, ಬಲ್ಬ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿ. ದೆನ್ ರನ್ನರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಂಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಸೆಟ್ ಸಿ. During an excavation of soil, excavation ಅಂತಂದರೆ digging of earth, pollen fossils were retrieved from deepest layer of soil
ದ pollen grains remained as fossils because. ಸೊ ಎಸ್ಕ್ಯಾವ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೋಲನ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದು, ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಸನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ಇಂಟೈನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪೆಕ್ಟಿನ್. ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಕೂಡ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸೇನ್ ಎ ಸ್ಪೈನಿ ಆರ್ನಮೆಂಟೇಷನ್, ಸ್ಪೈನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ. ದ ಎಕ್ಸೇನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೋರೋಪೋಲನಿನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಟಿಪೋಡಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಝೈಗೋಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಅದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಬಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್, ಡಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್, ಈ ಥರ ಸ್ಟೇಜಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು, ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಬಿಲಿಟಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಓವ್ಯೂಲ್. ಎಂಟ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಇನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸಸ್ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದು, ಡಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಬರ್ತವೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ 4, ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ದ ಓವ್ಯೂಲ್ 5th. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿನಲ್ಲಿ 3rd ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟು ಓವ್ಯೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದ months listed in column 1 with the organogenesis of fetus in column 2. ಫಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಲಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 5th ಮಂತಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಫೀಟಲ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ, 6th ಮಂತಲ್ಲಿ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ 44ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ದ ಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್, ಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ ಆಂಫುಲರಿ ರೀಜನ್ ದ ಓವಮ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓವಮ್ಮು, ಸೊ ಆಂಫುಲರಿ ರೀಜನ್ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಫೆಂಡಿಬುಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಂಫುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ಮಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫೆಂಡಿಬುಲಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಫಿಂಬ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದು ಓಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಂಬ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಓಮ್ನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಂಥ ಓವರಿಂದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓವರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಓಮ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಫಂಡಿಬುಲಮ್ ಫನಲ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಂಫುಲರಿ ರೀಜನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಂಫುಲಾದಿಂದ ಇಸ್ಮಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಆಂಫುಲರಿ ಇಸ್ಮಸ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಂಡಿಬುಲಮ್ ಟು ಇಸ್ಮಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಂಫುಲರಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು, ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸೆಲ್ಸ್ represented as PQRS in the schematic representation ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. oogenesis shown below, the choose the correct option ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಿ ಅದು oogonia, ದೆನ್ oogonia ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಡಾಟರ್ oogonal ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಟರ್ oogonal ಸೆಲ್ಸ್ increases its cytoplasma to form primary oocyte, that is Q. ದೆನ್ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು
ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಓವಮ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿ ಈಸ್ ಓಗೋನಿಯಾ, ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಓಸೈಟ್, ದೆನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಓಸೈಟ್, ದೆನ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಓವಮ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, which of the following contraceptive could be effective in avoiding pregnancy if used within 72 hours after casual unprotected intercourse ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ 72 hours ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಇರೋ ತನಕ FSH ಮತ್ತು LH ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಇನಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಗಿಫ್ಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂಟ್ರಾಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಇಂಟ್ರಾಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹೂ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬಟ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಎ ಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ fertilization and she had the uterus for implantation and also she can lead the process of pregnancy but she cannot produce the better ovum. So ಅಂತರಲ್ಲಿ ಡೋನಾರ್ ಇಂದ ಓವಮ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓವಾರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫೀಮೇಲ್ ಡೋನಾರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಯುಟಿರಸ್ ಅಲ್ಲ, ova is collected from female donor and transferred to fallopian tube to facilitate zygote formation in the recipient. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಕೆನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೂಟಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಟ್ರಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಝೈಗೋಟ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫೀಮೇಲ್ ಡೋನಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಫಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಝೈಗೋಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಝೈಗೋಟ್ ಅಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಬೈ ಮೆಂಡಲ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಪೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಮೆಂಡಲ್ ಪೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆಂಡಲ್ 7 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಹೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್, ಕಲರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್, ಕಲರ್ ಆಫ್ ಪಾಡ್, ದೆನ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಪಾಡ್, ಕಲರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್, ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ 7 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಲೀಫ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೀಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಮ್ ಹೈಟ್, ಪಾಟ್ ಶೇಪ್, ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 7 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಶೇಪ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ. ಇನ್ ಆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ದ ಅಪೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನೇ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಿಸಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ಗಳು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲೀಲ್ಸ್ಗಳು 2 ಇರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ABO, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಕೋಡ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಅಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಎಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸು ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ. ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್. ಫ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋಂಥದ್ದು ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ. Next question, the pure breeding pea plant with round yellow seed was crossed with pea plant having wrinkled green seed. ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆನ್ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಆಫ್ F1 hybrid of his cross, 64 progenies were obtained in F2 generation. Find out the number of F2 progenies showing non-parental characters. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಡೇಟಾನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಕಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು. ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಂಟಲಿಯನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ 16 ಪ್ರೊಜಿನೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದನ್ನೇ, ಆದರೆ 64 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 64 ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರು? ಸೊ ಅಲ್ಲೇನೋ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೀಡನ್ನ ರಿಂಕಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀಡ್ ಪೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋದಲ್ಲಿ ಎಟ್ರೋಜೈಗಸ್ F2 ಜನರೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. F1 ಮಾಡಿ F2ನಲ್ಲಿ ಎಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು F2ನಲ್ಲಿ 64 ಬಂದಿದೆ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಜಿನಿಸ್ ಇನ್ F2 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, F1 ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, F1ನಲ್ಲಿ ಎಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಚ್ F1 ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ F2 ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ F1 ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. F1 ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಈಚ್ F1 ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ 4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 × 4 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, 16 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? 4 ಮತ್ತು 4ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 16 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 16 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಜಿನಿಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ 16 ಪ್ರೋಜಿನಿಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 9:3:3:1 ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 9:3:3:1ನಲ್ಲಿ 9 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಆರ್ ಎಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಏನು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಪೇರೆಂಟ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಪೇರೆಂಟ್. ನಾವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, 2 ಪೇರೆಂಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಥರ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ 9:3:3:1 1 ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಸಿಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನು 3+3 3:3 ಇದೆ. 3 ಅದೇ ಅದು ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಅದು ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಸೊ ಅವೆರಡು ಕೂಡ ಯಾವ ಥರ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಪೇರೆಂಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರು 3:3 3:3 ಟೋಟಲ್ 16 ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. 16ನಲ್ಲಿ 9 + 3 + 3 + 1 ಅಲ್ಲಿಗೆ 16 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 9 ಪೇರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ, 1 ಪೇರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. 9 ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ. ಇನ್ನು 1 ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನು ರಿಸಿಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಥರ ಇದೆ. ಪೇರೆಂಟ್ ಥರ ಇಲ್ದಲೇ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ತೋರಿಸಿರೋದು ಯಾವುದು, ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನು ಮತ್ತು ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಆರ್ ಎಲ್ಲೋ ರಿಂಕಲ್ಡ್. ಅದು 3+3 ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 6 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 16 × 4 ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, 64 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 64 / 6 ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3+3 6 ಆಯಿತು. 6 × 4 ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯಿತು, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 24 ಪ್ರೋಜಿನಿಸ್ಗಳು ಬಂತು. 64ಅಲ್ಲಿ 24 ಪ್ರೋಜಿನಿಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಮ್ಯಾರೀಸ್ ಎ ವುಮೆನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೇರ್ ಪ್ರೋಜಿನೀಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಜೈಗೋಸ್ ಎಟ್ರೋಜೈಗೋಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ನಾವು ಸುಮಾರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ನ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಟ್ರೋಜೈಗಸ್ನ ತಗೊಬೇಕು. ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಎಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೈ ಎ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಐ ಬಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಎಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಓ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಸಿಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ರಿಸಿಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಓ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ DNA ಎಲಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ DNA ಎಲಿಕ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ 6.6 × 10⁹ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಅಂತ. ಅದು 2.2 ಮೀಟರ್ ಆಫ್ DNA ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿರುವಂಥ 2.2 ಮೀಟರ್ ಆಫ್ DNA. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, 200 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕೇಳಿದರೆ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ಸ್. ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 200 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
2 ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟು 2, 10 ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 200 ಇಂಟು 10 ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ RNA ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು RNA ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಕಡೆ ಅಂತ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ RNA, tRNA ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. In eukaryotes, the entire base sequence of a gene do not appear in mature RNA because ಅಂತ ಇದೆ. ಮೆಚೂರ್ RNA ಓಲ್ ಜೀನು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ HNRNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ RNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ both exons and introns, coding sequence and non-coding sequence. Non-coding sequence ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ mRNA ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸಪೋಸ್ DNA samples collected from DNA fingerprint analysis are less than the required quantity. ಸೊ DNA ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ನ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರದ್ದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ DNA ಬೇಕು DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ DNA ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದು ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವೆನ್ ಎಸ್ಚೆರಿಷಿಯಾ ಕೋಲೈ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ ವೇರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, the high gene ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪರಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ರೆಪ್ರೆಸಾರ್ mRNA ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸುಮಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಜೀನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಜೀನ್, ಈಗ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪರಾನಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಆ ಜೀನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೇಡ ಅವಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ Z Y ಏನಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಪ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸಿಗೋಸ್ಕರ. ಆದರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಕಾದಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ಆಫ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಜೀನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆನ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು. ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಜೀನ್ ಬೇಕು, ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಜೀನ್ ಬೇಕು. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಜೀನು ಅದು ಆನ್ ಆಗಲಿ ಆಫ್ ಆಗಲಿ ರೆಪ್ರೆಸಾರ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಪ್ರೆಸಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ mRNA ಏನಾಗಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆದಾಗಲೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆದಾಗಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ರೀಸನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿವ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ mRNA ಫ್ರಮ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಇದನ್ನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮೆಗಾ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ನಾವು mRNAನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು 3' to 5' ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ mRNA ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಗೆ U ಇರುತ್ತೆ, ಟಿಗೆ ಎ ಇರುತ್ತೆ, ಜಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಗೆ ಜಿ, ಎಗೆ ಯು, ಟಿಗೆ ಎ, ಜಿಗೆ ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಿ, ಎಗೆ ಯು, ಟಿಗೆ ಎ, ಜಿಗೆ ಸಿ, ದೆನ್ ಸಿಗೆ ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಗೆ ಯು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಪ್ರೈಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಇದೆ. 5' to 3' DNA 3' to 5' ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಫ್ರಮ್ 5' to 3'. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೈನೋಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈನೋಸರ್ಸ್ ರೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. 12 feet ಹೈಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, some were extremely tall and remaining
were extremely dwarf. No plants of the population showed intermediate height. The type of operation of natural selection in the above case is ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬಾ ಟಾಲ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬಾ ಡಾರ್ಫ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಎರಡು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಹೈಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್, ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ 2 ಪೀಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. 2 ಪೀಕ್ಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಪ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, so far we discussed about the competitive annual paper 2020 KCET. ಸೊ ನಾವು ಸುಮಾರು ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳು, ಮೆಗಾ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸುಮಾರು ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿ ತಪ್ಪ ಇರೋದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡೂ ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.